Hello everyone, myself Gulab Thumbre and welcome to the channel Eduon Tips. बघा आजच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन टॉपिक स्टार्ट करतो दॅट इज द जेनेटिक कोड. ओके, थोडंसं थेरॉटिकल चॅप्टर आहे. ते क्वेश्चन विचारतात बट इट इज थेरॉटिकल, सो यामध्ये जास्त समजून सांगण्यासारखं काही नाही आहे. काही इम्पॉर्टंट सेंटेन्स जेवढे काय असतील आय विल हायलाइट इट, रिमेंबर इट. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. During replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. ओके, म्हणजे रेप्लिकेशन आणि ट्रान्सलेशनच्या वेळेस न्यूक्लिक ॲसिड कॉपी केलं होतं आणखी अनदर न्यूक्लिक ॲसिड फॉर्म व्हायला न्यूक्लिक ॲसिड वॉज कॉपीड. ओके, hence these process are easy to conceptualize. Okay, easy to conceptualize on the basis of complementarity. The process of translation requires the process of transcription requires genetic information from a polymer nucleotide to synthesize a polymer amino acid. Neither does any complementarity exist between the nucleotide and amino acid, nor could run theoretically. There existed ample evidence, though, to support notion that change in nucleic acid were responsible for change in amino acid. Yes, that's important. This line is important. Okay, just 1 minute. Yes. Change in nucleic acid. Okay, change in nucleic acid were responsible for change in amino acids and in proteins. Okay, म्हणजे जर न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये जर चेंज झाला तर it will change in amino acids and it will change in proteins. Okay, that's all. This lead to proposition of genetic code that could direct the sequence of amino acids during synthesis of protein. मग ह्याच्यामुळे काय समजलं की बाबा proposition of genetic code that direct sequence of amino acids during synthesis of protein. Okay, that's all. If determining the biochemical nature of genetic material and structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were almost challenging. Okay, in a very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines. Yes, several disciplines. वेगवेगळे सायंटिस्ट लागले, फिजिसिस्ट, ऑर्गॅनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनिसिस्ट, हे सगळे इट वॉज जॉर्ज गॅमो. येस, कोण? GORG, जॉर्ज गॅमो, GAMO, George Gamow, a physicist who argued that since there are only 4 bases. Yes, काय म्हणला हा? 4 bases, only 4 bases आहेत सांगितलं त्यांना. ओके, only 4 bases, and if they have to code for 20 amino acids, the code should be combination of bases. He suggests that in order of 20 amino acids could be made up of 3 nucleotides. Okay, it was very bold proposition because permutation combination 4 into 4 into could be 64 codons, generating many more codons than required. Okay, म्हणजे त्याला काय सांगायचं होतं की बाबा 20 अमायनो ॲसिड्स आहेत. ओके, अमायनो ॲसिड किती आहेत? 20 अमायनो ॲसिड्स आहेत. ओके, 20 अमायनो ॲसिड्स आहेत. कोड येस, द कोड, हा जो कोड असतो ना 20 अमायनो ॲसिड्सचा कोड हा ट्रिपलेट असला पाहिजे असं सांगायचं. म्हणजे 3 न्यूक्लिओटाईडपासून बनलेला असतो. न्यूक्लिओटाईडपासून बनलेला असतो. याचा कोड जो आहे ना, कोड आहे ती 3 अमायनो ॲसिडपासून 3 न्यूक्लिओटाईडपासून बनलेला असतो. ओके, हे त्यांना सांगायचं होतं. प्रोपोजिशन बिकॉज परम्युटेशन 4 into 4, that is the 64 codons. Okay, 64 codons. Okay, 64 codons, that's it. Okay,
providing proof that codon was a triplet. Yes, provide codon was triplet. Yes, codon was triplet was more daunting task. The chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combinations of bases, homopolymers and copolymers. Yes, Hargobind Khurana काय केलं? Hargobind KHURANE Hargobind Khurana, Hargobind homopolymers and copolymers, homo and copolymers. Okay, homo and copolymers. Okay, Marshall Nirenberg's cell-free system for protein synthesis finally helped. Yes, Marshall Nirenberg ने काय केलं? Cell-free system. Okay, Marshall MARSHA Marshall cell-free system. Cell-free system for protein synthesis. कशासाठी? For PRTNSYN protein synthesis finally helped to code deciphered. Sevra-Hocoya enzyme polynucleotide phosphorylase. Yes, enzyme कोणता? Sevra-Hocoya. Severa-Hocoya कोणता? polynucleotide phosphorylase. polynucleotide phosphorylase. Okay, polynucleotide phosphorylase was also in polymerizing RNA defined sequence. Okay, finally checkerboard for code was proposed in 16.1. ओके, म्हणजे प्रत्येकानं काही ना काही कॉन्ट्रीब्युशन केलं. जॉर्ज गॅमोन काय सांगितलं की बाबा जॉर्ज गॅमोनचं इम्पॉर्टंट होतं. 20 अमायनो ॲसिड्स आहेत सांगितलं. मग 20 अमायनो ॲसिड्स म्हणल्यावरती 4 बेसिसपासून येत. ओके, मग कोड कसं? कोड जो आहे ना, कोड आहे ती ट्रिपलेट असला म्हणजे 3 न्यूक्लिओटाईडपासून बनलं. त्यामुळे 4x4x4 दॅट इज द 64. ओके, 4x4x दॅट इज द 64 कोडॉन्स. ओके, हरगोविंद खुराना काय सांगितलं? होमोपॉलिमर आणि कोपॉलिमर सांगितलं. ओके, आणि त्यानंतर मिशेल नायरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सेव्हरा-होकोयानं पॉलिन्यूक्लियोटाईड फॉस्फोरायलेज एन्झाईम सांगितलं. ओके, दॅट्स ऑल. हे एवढं जस्ट लक्षात ठेवा, स्टेटमेंटमध्ये विचारू शकतात. आता सॅलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड. आता जेनेटिक कोड आला आपल्याकडं. म्हणजे सॅलेंट फीचर्स काय काय? ओके, तर सॅलेंट फीचर्स म्हणजे ह्याचे फीचर्स काय काय आहेत ॲक्च्युली. ओके, द कोडॉन इज ट्रिपलेट. येस, आपल्याला माहिती आहे कोडॉन इज ट्रिपलेट. येस, यू कॅन सी हिअर एव्हरीथिंग. कोडॉन इज ट्रिपलेट. ओके, कोडॉन इज ट्रिपलेट. 61 कोड फॉर, आता आपल्याकडे 64 होते ना, 61 कोड फॉर अमायनो ॲसिड्स अँड 3 डू नॉट कोड फॉर एमिनो ॲसिड्स देन स्टॉप कोडॉन्स. म्हणजे इथं काय आहे मला सांगायचं, कोडॉन हे ट्रिपलेट आहे. ओके, आणि 61 इथले 64 पैकी 61 जे आहेत ना, 61 आहे ते कोड फॉर अमायनो ॲसिड. ओके, 61 कोड फॉर अमायनो आणि 3 जे आहेत ना, ह्यातले 3 स्टॉप कोडॉन म्हणून काम करतात. ओके, स्टॉप कोडॉन म्हणून किती काम करतात? 3 जे आहेत ना, स्टॉप कोडॉन म्हणून काम करतात. ओके, दॅट्स ऑल. Some amino acids are coded by more than one codon, hence called code is degenerate. म्हणजे काय अमायनो ॲसिड्स असतात ना, काय अमायनो ॲसिड्सला आहे ते कोडेड बाय मोर दॅन वन कोडॉन, म्हणजे एका कोडॉनपेक्षा जास्ती असतात. दॅट इज डिजनरेट. ओके, डिजनरेट म्हणजे काय तर एका अमायनो ॲसिड्सला एकापेक्षा जास्ती कोड्स अवेलेबल असतात. ओके, एका अमायनो ॲसिडला एकापेक्षा जास्ती कोड्स अवेलेबल असतात. ओके, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिग्युअस फॅशन
देर आर नो पंक्च्युएशन्स. यस, पंक्च्युएशन वगैरे नसतात. द कोड इज नियरली युनिव्हर्सल. फॉर एक्झाम्पल फ्रॉम बॅक्टेरिया टू ह्युमन यू कोड फॉर phenylalanine, that the pH. Okay, phenyl. Some exceptions to release have found mitochondrial codons and in some protozoa. AUG has dual function. Yes, that is important. AUG has dual. It codes for methionine and it acts as initiator codon. That's important. AUG has dual function. methionine ला पण कोड करते आणि इनिशिएटर कोडॉन म्हणून देखील काम करते. ओके, मिथ्योनिनला पण कोड करते आणि इनिशिएटर कोडॉन म्हणून देखील काम करते. ओके, इम्पॉर्टंट म्हणजे दिस इज इम्पॉर्टंट अँड दिस वन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड याला डिजनरेट म्हणतात. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. पंक्च्युएशन वगैरे नसतात हे माहिती. द कोड इज अँड दिस इज इम्पॉर्टंट. phenylalanine यू कोड फॉर phenylalanine. ओके, दॅट्स ऑल. लास्टचं त्यातले टर्मिनेटर कोडॉन्स कोणकोणते, तर दिस इज इम्पॉर्टंट. UAA उल्लू. सपोज उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, म्हणजे उल्लू रिलेटेड सगळं. आय डोंट नो, हे कुठंतरी मी ऐकलेलं, मला एक्झॅक्टली नाही. इफ समवन हॅव टोल्ड देन आय गो क्रेडिट फॉर दॅट पर्सन. आय डोंट रिमेंबर, म्हणजे मी कोणाचं नाव ऐकलं आहे, कोणाकडनं ऐकलं एवढं लक्षात नाही आहे. बट लक्षात राहिलेलं असं की बाबा उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ह्यानं मी लक्षात ठेवलेलं. सो इफ यू हॅव गिवन दिस ट्रिक अँड इफ यू आर वॉचिंग इट देन आय गिव क्रेडिट. ओके, सो प्लीज डोंट माइंड. माझ्या लक्षात राहिलेलं, थँक्स फॉर मेल्स. ओके, लेट्स दॅट्स ऑल. ओके, म्युटेशन्स अँड जेनेटिक कोड नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार. ओके, काय काय बघितलं आजच्या लेक्चरमध्ये. इट वॉज व्हेरी इझी. जॉर्ज गॅमन काय सांगितलं, 4 बेसिस असतात असं सांगितलं. दॅट द 20 अमायनो ॲसिड्स. कोड कसं असतं, 3 न्यूक्लिओसाइड्स असतात. दॅट इज द ट्रिपलेट. ओके, 64 कोडॉन्स. हरगोविंद खुरान काय सांगितलं, होमोपॉलिमर आणि कोपॉलिमर. मार्शल नियरनबर्ग सेल्फ्री सिस्टम. सेवरोकया पॉलिन्यूक्लियोटाइड, दॅट द फॉस्फोरायलेज. ओके, दॅट्स ऑल. आणि कोडॉन ट्रिपलेट असते 61. हे परत जेनेटिक कोडचे सायलेंट फीचर्स आताच बघितले आपण. लेट मी शो यू. ओके, दॅट द फीचर्स. ओके, 61 कोडॉन्स. कोड फॉर अमायनो ॲसिड 3 जे आहेत ते स्टॉप कोडॉन म्हणून काम करतात. मग 3 कोणकोणते स्टॉप कोडॉन कोणकोणते आहेत किंवा टर्मिनेटर कोणकोणते आहेत. दॅट इज द उल्लू आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया. दॅट्स ऑल. ओके, आणि AUG हा एक अनदर वन, दॅट इज मिथ्योनिनला बाइंड पण करतो आहे आणि कोड फॉर मिथ्योनिन आणि इनिशिएटर कोडॉन म्हणून देखील काम करतो. ओके, दॅट्स ऑल. आणि UAA हे जेवढं दिलं नाही तर हे रिमेंबर दिस. ओके, होप यू गॉट टुडेज लेक्चर. इट वॉज जस्ट थेरॉटिकल लेक्चर. यामध्ये जास्त समजून सांगण्यासारखं असं काय नव्हतं. आय होप की आय एम एबल टू टीच. ओके, आणि आय होप की तुम्हाला हा टॉपिक देखील एकदम परफेक्टली समजत असेल. ओके, काय डाऊट्स वगैरे असतील देन यू कॅन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आय विल डेफिनेटली रिप्लाय ऑर आय विल, इफ जर जास्ती कमेंट वगैरे आल्या देन आय विल डेफिनेटली मेक एनी व्हिडिओ ऑन दॅट टॉपिक ऑल्सो. ओके, स्पेशल व्हिडिओ. ओके, थँक्यू सो मच.